Dear friends, welcome to AIS American English and take your corporate book page number 113 to 114. The words and phrases what Americans and Britishers or the native English speakers who speak English as their mother tongue. And take the page number 113 to 114. The letter is H. Under the letter H, the word is half. And the phrase, what is that half as? So very bad performance. As means what is it? Donkey or your back. So half-as means very bad performance. In the written group discussion and interview, we were half-as, so we weren't selected. Half-as means what? Not showing good performance or showing the bad performance. Half-as, right? Half-as. Next, hammer. Hammer means what? Hammering. You're just forcing some iron rod and forcing it on the anywhere on the ground or table or a stone, hammering. So under the hammer means an auction. You know, an auction, during the time of auction they will have they hammer and just tell it is 100 rupees, 200 rupees, 300 rupees, and finally they use all the type of things. Even the court also they use, isn't it, to maintain silence. So hammer means an auction. Auction means what? Bidding. So here the government contracts will come under the hammer next week. So the government contracts will come under the auction or bidding. You know what you mean by auction? Huh? Bidding. You don't know. So they take a product, they keep it here, they say it is 1000 rupees and he will say it is 1100, he is ready to buy. He will say 1200. Whoever asks the more the price, they will be given the contract. So under the hammer means going for an auction. So the government contracts will come under the hammer next week. Under the hammer, one other meaning is under heavy pressure. You are under heavy pressure, a lot of stress is there. The salesmen are under the hammer. The salesmen are under the pressure of the sales manager. The salesmen are under the hammer of the sales manager to finish the sales within a week. So the sales manager has given a target to the sales people that they have to finish or achieve their target within a week. So these people, salesmen, are under the hammer. Under the hammer means what? Under the pressure, stress, right? So hammered means fully drunk. Fully you have intoxicated. You have taken drinks, alcoholic drinks. So at my friend's marriage party, we were hammered out means what? We were fully drunk. Hammer out, to produce or to make. Hammer out means to produce or make. See, without the leaders' support, they cannot hammer out a solution. Without the leaders' support, they cannot make or produce or bring a solution. Hammer out means to bring or produce or to make, right? To hammer out. Next, hammer away means doing the work without any stop. Hammer away means you are continuing the work without any stop. So he hammered away on our studies till the next day morning. We hammered away on our studies till next day morning means till next day morning we all were studying without any gap. So my dear friends, half-as means what? It is a very bad performance, not a good performance. Then you use the phrase half-as. This is your speech is a half-as speech. The performance you showed, the cricket player, when he batted, it was a half-as performance. Indians were showing a half-as performance in their cricket match between Australia. So half-as means not showing your full potential. It is just, it is not good, it is bad. Hammer means what? Under the hammer means you are going for an auction. Auction means what? Bidding. Under the hammer means you are under heavy pressure. Hammered means what? Fully intoxicated, you have taken alcoholic drinks. Hammer out means to produce or bring out a result, and hammer away means what? Doing the work without any stop. Hope you are able to get this side. And coming here, hand. Hand means what? You know, the hand, the part of the body, hand. You have right hand and left hand. Hand to mouth means what? Hand to mouth means what? It is just enough for maintaining. You get a salary of 10,000, your expense is 10,000. You get a salary of 20,000, you live with the 20,000. With enough and not enough, you are trying adjusting and living.
That is called hand to mouth, just enough for maintaining income and food for just living. You are getting the income. With the income you are buying the food just for living, that's all. You are not able to save, you are not able to live a luxurious life. So the income which you get is just for spending. So hand to mouth living. So hand to mouth means many in Africa live hand to mouth living means what? The income they spend that off. There is no money to save. So hand to mouth means just enough for maintaining. Hands are tied means what? A person who is unable to take an action. A person who is unable to take an action. So his hands are tied because of what? Some forceful, the minister might have said somebody to the collector, so he wouldn't have he would not take an action because his powers are controlled, even though he has the power. The Prime Minister's hands are tied in taking action against the corrupt minister because of coalition parties' compulsion. Coalition parties' compulsion. What do you mean by that? See, today's Congress government has how many coalition parties together? 22 parties have joined together, including DMK, Samajwada Party, and lot many parties are there with the Congress. So, some ministers are there from coalition parties. So, the Prime Minister is unable to take action because they will withdraw their support. So, his hands are tied means he is unable to take an action. Hand pick means selecting persons personally. So, hand pick means selecting persons personally. You are selecting your employees, special care with a special preference, then it is hand pick. He was hand picked by the director to act in his movie as an hero. So, 10 of them have come. So, director comes, he hand picked means he chooses one person as an hero to act. So, you are choosing on your own personally, that is hand picked. Change hands means what? The ownership has changed. Change hands means what? The ownership has changed. Satyam Computer has changed hands to Mahindra and Mahindra. Satyam Computers was, it is from Andhra Pradesh. It has been, involved in a lot of malpractices. The owner was arrested. Then, Satyam Computers shares has gone as low as 25 rupees. It has gone very low. Then Mahindra company has purchased Satyam Computers. So, it has changed hands means what? The ownership has changed, right? Hand in hand means what? Doing something together. Hand in hand means doing something together. See, the Americans and Britishers are hand in hand in killing Osama bin Laden. Osama bin Laden was killed with the help of, with the two forces joining together. That is, one is Americans and the other is Britisher. Both are hand in hand means both were together in killing Osama. Handover means what? Surrendering the control or the possession of certain things or person. You are surrendering your authority. You are surrendering your some person to somebody. That is handover. Handover means you are giving it to somebody. He hands over his power to his son. So, he hands over his power to his son means what? So far, he was the manager of the company. He is the owner of the company. Now, what he does? What is he doing? He wants to give the power to his son. So, he hands over his power to his son. My dear friends, once again, hand to mouth means what? The income which he gets is just enough only for food and living. That's all. No money for saving. That is called hand to mouth. Hands are tied means what? You are unable to take action because somebody has told you, some higher authority has told you. Hands are tied. Hand pick means you are selecting somebody according to your personal wish. Hand pick. Change hands means what? The ownership has changed. That is called change hands. Hand in hand means what? 2 or 3 people or 4 people or 10 people joining together and doing some activity. Handover means what? You are surrendering something or somebody to somebody. That is called handover, right? Hand over your authority, hand over your brother, hand over your person, your things. So, handover means you are giving one thing which is yours to somebody. Handover. So, once again, please come here. Half-as means what? Very bad performance. What do you mean by under the hammer?
It has come to the auction. Auction means what? Bidding. Under the hammer means what? Under heavy pressure, very stressful. Hammered means what? Fully intoxicated, fully you have taken alcohol. Hammer out means what? To produce or make, bring some result, hammer out. Hammer away means what? Doing certain things without any stop, continuously you are doing. So now hand, under the word hand, hand to mouth, you are getting income just for your day-to-day life. And hands are tied means what? You are not able to take any action because somebody has told you not to take action. Hands are tied. Hand picked means you are selecting somebody or something according to your personal wish. Change hands means what? The authority, the ownership has changed from one person to the other person. Hand in hand means what? Together. Both are joined together to do something. Handover means what? You are taking something of yours and giving it to somebody else. So the power and authority has changed. Hope you are able to understand, sir. Okay? Okay, good. So, shall we ask some questions? Could you tell me some questions? Okay. Could you form a sentence, sir? Could you form a sentence? Yes. Handpicked. Handpicked, yes. Handpicked. My MD has handpicked personal assistants. Okay, my MD has handpicked some personal assistants, means he has selected his personal assistants on his own. Yes. Handover. Handover. Arun handover his business to his Gautam. So Arun has handed over his business to Mr. Gautam. Yes, yeah, madam. The hands are tied. Hands are tied. The doctor's hands are tied for taking care of the unknown persons who meet with the accidents. So the doctor's hands are tied to not to operate to the unknown patients because he is ordered like that not to do. So he is unable to do. Okay. நண்பர்களே, எங்களுடைய கார்ப்பரேட் புஸ்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பக்கம் 113லிருந்து 114 வரைக்கும் அமெரிக்கர்களும் பிரிட்டிஷர்களும் பேசக்கூடிய அந்த ஆங்கில சொற்றொடர்கள் அல்லது தாய்மொழியை ஆங்கிலமாக கொண்டவர்கள் பேசக்கூடிய சொற்றொடர்கள். ஹெச் என்ற எழுத்து, ஹெச்சு கீழே ஹாஃப் என்ற வார்த்தை, ஹாஃப்னுடைய வார்த்தையினுடைய சொற்றொடர்கள் எதை சொல்லுகிறது? ஆஃப்னா அரையும் தெரியும், ஆசுனா கழுதை அல்லது பின்புறம் என்று சொல்வோம். ஆஃப் ஆஸ் இந்த ரெண்டு வார்த்தைகளும் சேர்ந்து நடுவில் ஒரு கோடு போட்டு கொள்கிறோம். ஆஃப் ஆஸ் என்றால் என்ன? வெரி பேட் பர்ஃபார்மன்ஸ் என்றால் என்ன? ஒரு மோசமான ஒரு பங்களிப்பு, ஒரு மோசமான ரிசல்ட்டு, ஒரு மோசமான ப்ரொடக்ஷன். அப்போ நீங்கள் செஞ்ச ஒரு காரியம் ரொம்ப மோசமாக இருக்குதுன்னு சொல்லும்போது ஹாஃப் ஆஸ் என்று சொல்கிறோம். இந்த ரிட்டன் எழுத்து தேர்வில், குரூப் டிஸ்கஷன் கூட்டு விவாதத்திலே, இன்டர்வியூ நேர்முக தேர்விலே வி வேர் ஆஃப் ஆஸ், நாங்கள் சரியாக செய்யலை, நாங்கள் நல்லா ப்ரொடியூஸ் பண்ணலை. ஸோ வி வேர் நாட் செலக்டட், ஆகையால் நாங்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்படவில்லை. எதில்? வேலையில். ஸோ ஆஃப் ஆஸ் என்றால் மோசமான ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ், மோசமான ஒரு 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 ஆக்டிவிட்டி, செயல்பாடு. ஸோ அடுத்தது ஹேமர் என்றால் என்ன? ஹேமர் என்றால் தூக்கி போடு என்று சொல்கிறோம். அதாவது ஹேமர் என்றால் இழுத்து அடித்தல். அப்போ அண்டர் த ஹேமர் என்றால் என்ன? அண்டர் த ஹேமர் என்று சொல்லும் பொழுது அண்ட் ஆக்ஷன், ஆக்ஷன் என்றால் ஏலம் விடுதல், ஏலம் விடுதல். ஸோ த கவர்மெண்ட் கான்ட்ராக்ட்ஸ் வில் கம் அண்டர் த ஹேமர் நெக்ஸ்ட் வீக். அரசாங்க ஒப்பந்தங்கள் அடுத்த வாரம் ஏலத்திற்கு வரும். அண்டர் த ஹேமர் மிக மிக முக்கியமான ஒரு சொற்றொடர். ஏலத்திற்கு ஒன்று வருகிறது, நிறைய வீடு ஏலத்துக்கு அடுத்த வாரம் வருகிறது. there will be a lot of houses under the hammer next week. ஸோ ஏலம் என்று, ஏலத்துக்கு வருவதற்கு, ஏலத்துக்கு வரப்போகிறது என்று சொல்லும் பொழுது அண்டர் த ஹேமர். நான் நிறைய கடன் வாங்கியிருந்தேன் என் வீட்டு மேலே, என் வீடு ஏலத்துக்கு வருகிறதுனா ஐ ஹவ் பர்ச்சேஸ் லாட் ஆஃப் loans, so my house is coming under the hammer next week. ஏலத்திற்கு வருகிறது. அடுத்ததாக அண்டர் த ஹேமர்னா இன்னொரு சொற்றொடர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா,
அண்டர் ஹெவி ப்ரெஷர், மன அழுத்தம், பயங்கரமான மன அழுத்தம். உதாரணத்துக்கு த சேல்ஸ்மேன் ஆர் அண்டர் த ஹேமர். அப்போ விற்பனை பிரதிநிதிகள் ரொம்ப டென்ஷனாக இருக்கிறார்கள். அண்டர் த ஹேமர்னால் ரொம்ப டென்ஷன், மன அழுத்தம் ஆஃப் த சேல்ஸ் மேனேஜர். ஏன்னா சேல்ஸ் மேனேஜர் மேலாளர் என்ன பண்ணிட்டாரு, டு ஃபினிஷ் த சேல்ஸ் விதின் வீக், ஒரு வாரத்துக்குள்ளே நீங்கள் எல்லா பொருட்களையும் விற்பனை பண்ணிடணும்னு சொல்லி அவங்களுக்கு கீழே வேலை செய்யக்கூடிய சேல்ஸ்மேன்கிட்ட சொன்ன காரணத்தினாலே இந்த சேல்ஸ்மேனுகள்லாம், அந்த வியாபார பிரதிநிதிகள் ரொம்ப மன அழுத்தத்திலே இருக்கிறார்கள். ஸோ அண்டர் த ஹேமர்னால் மன அழுத்தம். இன்னொரு அண்டர் த ஹேமர்னால் என்ன மீனிங், ஏலத்திற்கு வருதல். அடுத்ததாக ஹேமர்டு. ஹேமர்டு என்றால் என்ன, நொறுக்கப்பட்டம், அடித்து நொறுக்கப்பட்டம் என்று சொல்கிறோம். அதை ஃபுல்லி ட்ரிங்க், ஃபுல்லாக தண்ணி அடித்து விடுவது, ஃபுல்லாக மது அருந்து விடுவது, ஃபுல் போதையில் இருப்பதை ஹேமர்டு என்று சொல்கிறோம். அட் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் மேரேஜ் பார்ட்டி வி வேர் ஹேமர்ட் அவுட் அட். அப்படி என்றால் என்ன, என்னுடைய நண்பனுடைய திருமண விழாவிலே நாங்கள் முழு போதையிலே இருந்தோம். ஹேமர்ட் அவுட் என்றால் முழு போதையிலே இருத்தல். அடுத்ததாக ஹேமர்ட் அவுட். ஹேமர் அவுட் என்றால் அடுத்து டு ப்ரொடியூஸ் ஆர் டு மேக். ஒன்றை ஹேமர் அவுட் என்றால் என்ன, ஒன்று செய்ய, ஒரு காரியத்தை சாதிக்க என்று வரும்பொழுது இந்த சொற்றொடரான ஹேமர் அவுட்டை பயன்படுத்துகிறோம். விதவுட் த லீடர்ஸ் சப்போர்ட், தலைவர்களுடைய ஆதரவு இல்லை என்றால் தே கெனாட் ஹேமர் அவுட் ஏ சொல்யூஷன், அவர்களால் ஒரு தீர்வை கொண்டு வர முடியாது. ஸோ தலைவரின் ஆதரவு இல்லாமல் அவர்களால் ஒரு தீர்வு கொண்டு வர முடியாது. ஸோ ஹேமர் அவுட் என்றால் என்ன, ஒரு தீர்வை கொண்டு வருதல். அடுத்ததாக பாருங்க, ஹேமர் அவே என்றால் என்ன, டூயிங் த ஒர்க் விதவுட் எனி ஸ்டாப், தொடர்ச்சியாக எந்த விதமான ஒரு இடைவெளியும் இல்லாமல் தொடர்ந்து ஒரு காரியத்தை செய்வதே ஹேமர் அவே என்று சொல்கிறோம். வி ஹேமர்ட் அவே ஆன் அவர் ஸ்டடீஸ் டில் நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங். நாங்கள் தொடர்ச்சியாக இரவிலிருந்து அடுத்த நாள் காலை வரைக்கும் படிப்பை படித்து கொண்டே இருந்தோம் என்று சொல்லும் பொழுது ஹேமர் அவே என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறோம். நண்பர்களே, ஆஃப் ஆஸ் என்றால் என்ன, ஒரு மோசமான ஒரு காரியத்தை செய்தல். அண்டர் த ஹேமர் என்றால் என்ன, ஏலத்திற்கு வருதல். அண்டர் த ஹேமர் இன்னொரு மீனிங் பார்த்தீங்கன்னா மன அழுத்தம். ஹேமர்டு என்றால் என்ன, முழு போதையிலே இருத்தல். ஹேமர் அவுட் என்றால் என்ன, ஒன்றை செய்ய, ஒன்றை உருவாக்க, ஒரு தீர்வை உண்டாக்க. ஹேமர்ட் அவே என்றால் என்ன, ஒரு காரியத்தை தொடர்ச்சியாக எந்த விதமான ஒரு இடைவெளியும் இல்லாமல் தொடர்ந்து செய்தல். அடுத்தது ஹேண்டுனா கை. ஹேண்ட் டு மவுத் என்றால் பார்த்தீங்கன்னா கைக்கும் வாய்க்கும் சம்பாதிக்கிறேன் அப்படின்னா என்ன என்று பார்க்கும் பொழுது ஜஸ்ட் இன்னஃப் ஃபார் மெயின்டைனிங் இன்கம் அண்ட் ஃபுட், ஃபார் ஜஸ்ட் லிவிங். அப்போ கைக்கும் வாய்க்கும் வாழ்கிறேன் என்று சொல்லும் பொழுது வரக்கூடிய வருமானம் சாப்பாட்டுக்கு தான் இருக்குது, வேறு ஒன்றும் இல்லை. ஒன்றும் மிச்சப்படுத்த முடியல, நகை வாங்க முடியல, அங்கேயும் போக முடியல. ஸோ ஹேண்ட் டு மவுத்னா வாய்க்கும் கையுக்கும் என்று அந்த சொற்றொடர் அது வரவுக்கும் செலவுக்கும் என்று வருகிறது. ஹேண்ட்ஸ் ஆர் டைட் என்றால் கைகள் கட்டப்பட்டன என்று சொல்லும் பொழுது எ பர்சன் அனேபிள் டு டேக் அன் ஆக்ஷன். அப்படின்னா ஒரு மனிதர் தன்னுடைய செயலை செய்ய முடியவில்லை. உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா த பிரைம் மினிஸ்டர் ஹேண்ட்ஸ் ஆர் டைடு, அந்த பிரதம மந்திரியின் கைகள் கட்டப்பட்டிருக்கின்றன. இன் டேக்கிங் ஆக்ஷன் அகெயின்ஸ்ட் த கரப்ட் மினிஸ்டர்ஸ், லஞ்சம் வாங்கிய மந்திரிகள் மேல் நடவடிக்கை எடுக்க அவர் கைகள் கட்டப்பட்டிருக்கின்றன. பிகாஸ் ஆஃப் கோலிஷன் பார்ட்டிஸ் கம்பல்ஷன். கோலிஷன் கூட்டணி கட்சிகளினுடைய வற்புறுத்தலின் பேரில் கம்பல்ஷன்ஸ். அப்போ 24 கட்சிகள் ஒருங்கிணைந்து காங்கிரஸ் ஆட்சி நடந்து கொண்டிருக்கிறது இந்தியாவிலே. அதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சில கட்சிகள் லஞ்சம் வாங்கி இருப்பார்கள். அவர்கள் மேல் நடவடிக்கை எடுக்க அவர்கள் இவர் பிரதம மந்திரியின் கைகள் கட்டப்பட்டிருக்கின்றன என்று சொல்லும் பொழுது அவரால் ஒன்றும் ஆக்ஷன் செய்ய முடியல, ஆக்ஷன் எடுக்க முடியவில்லை. அதே போன்று ஸோ ஹேண்ட் டு மவுத் என்றால் வாய்க்கும் கையுக்கும் என்று சொல்லும் பொழுது வரவுக்கும் செலவுக்கும். மெனி இன் ஆஃப்ரிக்கா லிவ் ஹேண்ட் டு மவுத் லிவிங்னா என்ன, ஆப்பிரிக்காவிலே அநேக குடும்பங்கள் வாய்க்கும் கையுக்கும் என்று சொல்லும் பொழுது அவர்கள் சாப்பாட்டுக்கு தான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அடுத்தது ஹேண்ட்ஸ் ஆர் டைட்னா கைகள் கட்டப்பட்டிருக்கின்றன, ஒன்றும் செய்ய முடியலை. ஹேண்ட் பிக் என்றால் என்ன, பிக்னா பொறுக்கி தேர்ந்தெடுப்பது, ஹேண்டுனா கையால். அப்போ ரொம்ப அக்கறை எடுத்து தேர்ந்தெடுப்பதை ஹேண்ட் பிக். செலக்டிங் பர்சன்ஸ் பர்சனலி, ஒரு சில மனிதர்களை வேலைக்கு நியமனம் செய்தல். பர்சனலி என்றால் என்ன, தனிப்பட்ட முறையிலே.
he was handpicked by the director to act in his movie as a hero. அவன் ஹீரோவாக கதாநாயகனாக நடிக்க வேண்டும் என்பதற்காக இயக்குனரால் நேரடியாக தனிப்பட்ட முறையிலே தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டான் என்று சொல்லும் பொழுது ஹேண்ட்பிக் என்றால் என்ன? நேரடியாக தனிப்பட்ட முறையிலேயே பல பேர் மத்தியிலே ஒருவனை தேர்ந்தெடுப்பது ஹேண்ட்பிக். அடுத்தது சேஞ்ச் ஹேண்ட்ஸ் என்றால் கை மாறிவிட்டது அல்லது கை மாறிவிட்டது ஒரு பொருள் என்று சொல்லும் பொழுது சேஞ்ச்னா மாற்றம், ஹேண்ட்ஸ்னா கை மாறிவிட்டது என்று சொல்லும் பொழுது த ஓனர்ஷிப் ஹேஸ் சேஞ்ச், உரிமைகள். அப்போ ஓனர் மாறிவிட்டார், உரிமையாளர் மாறிவிட்டார். உதாரணத்துக்கு சத்யம் கம்ப்யூட்டர்ஸ் ஹஸ் சேஞ்ச் ஹேண்ட்ஸ் டு மகேந்திரா அண்ட் மகேந்திரா. சத்யம் கம்ப்யூட்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய நிறுவனம், அதனுடைய அந்த உரிமை அது சத்யம் கம்ப்யூட்டர்ஸ் இத்தனை நாள் வச்சுருந்தாங்க. இப்போ மகேந்திரா கம்பெனிக்கு அது விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அவர்கள் இப்பொழுது முதலாளி ஆகிவிட்டார்கள். ஸோ சேஞ்ச் ஹேண்ட்ஸ் என்றால் கை மாறப்பட்டது, அந்த உரிமைகள் கை மாறப்பட்டது. ஹேண்ட் இன் ஹேண்ட் என்றால் என்ன? இருவரும் கைகோர்த்து, கையும் என்று சொல்லும் பொழுது கைகோர்த்து என்று வருகிற பொழுது டூயிங் சம்திங் டுகெதர், ஏதோ ஒன்றை ஒருவரும் சேர்ந்து செய்தலை ஹேண்ட் இன் ஹேண்ட் என்று சொல்கிறோம். அமெரிக்கன்ஸ் அண்ட் பிரிட்டிஷர்ஸ், அமெரிக்கர்களும் பிரிட்டிஷ்காரர்களும் ஆர் ஹேண்ட் இன் ஹேண்ட் இன் கில்லிங் ஒசாமா பின் லேடன். ஒசாமா பின் லேடனை கொல்வதற்கு அமெரிக்காவும் பிரிட்டனும் ஒன்றுடன் ஒன்று சேர்ந்து அவனை கொன்றது. ஸோ ஹேண்ட் இன் ஹேண்ட் என்றால் இருவரும் ஒருவராக சேர்ந்தல். அடுத்ததாக ஹேண்ட் ஓவர்னா ஒப்படை என்று வருகிறது. சரண்டரிங் த கண்ட்ரோல், அப்போ தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டை ஒப்படைத்தல். ஆர் த பொசஷன் ஆஃப் சர்டன் திங்ஸ் ஆர் பர்சன், உங்ககிட்ட இருக்கிற பொருளை ஒப்படைத்தல், உங்ககிட்ட இருக்கிற மனிதர்களை ஒப்படைத்தல். அந்த ஒப்படைத்தலை ஹேண்ட் ஓவர் என்ற சொற்றொடர் மூலமாக பார்க்கிறோம். ஹீ ஹேண்ட்ஸ் ஓவர் இஸ் பவர் டு இஸ் சன், அவன் என்ன செய்கிறான்? தன்னுடைய அதிகாரத்தை தன்னுடைய மகனுக்கு ஒப்படைக்கிறான். ஹேண்ட் ஓவர் என்றால் என்ன? ஒப்படைப்பு. ஸோ நண்பர்களே, ஹேண்ட் டு மவுத் என்றால் என்ன? வாய்க்கும் கையுக்கும் என்றால் வரவுக்கும் செலவுக்கும் மட்டுமே. ஹேண்ட்ஸ் ஆர் டைட் என்றால் என்ன? கைகள் கட்டப்பட்டிருக்கின்றன, நடவடிக்கை எடுக்க முடியவில்லை. ஹேண்ட் பிக் என்றால் என்ன? நேரடியாக தனிப்பட்ட முறையிலே ஒருவரை தேர்ந்தெடுப்பது வேலைக்கு. சேஞ்ச் ஹேண்ட்ஸ் என்றால் என்ன? அதனுடைய கை மாறிவிட்டது, அப்போ முதலாளிகள் மாறிவிட்டார்கள். ஹேண்ட் இன் ஹேண்ட் என்றால் என்ன? ஒன்றுடன் ஒன்று சேர்ந்து, கூட்டாக சேர்ந்து ஒரு காரியத்தை செய்வது ஹேண்ட் இன் ஹேண்ட். ஹேண்ட் ஓவர் என்றால் என்ன? ஒப்படைத்தல். ஸோ நண்பர்களே, மறுபடியும் இந்த லாஸ்ட்டாக சொல்லிக்கிறேன், இந்த சொற்றொடரை பாருங்கள். ஹாஃப் ஆஸ் என்றால் என்ன? ஒரு காரியத்தை மோசமாக செய்தல். ஹேமர் என்றால் என்ன? ஹேமர்னா இடிச்சு நொறுக்குவது. இங்கே ஹேமர், அண்டர் த ஹேமர் என்றால் என்ன? ஏலத்திற்கு வருதல். அண்டர் த ஹேமர் இன்னொரு மீனிங் பார்த்தீங்கன்னா மன அழுத்தத்தை அதிகமாக உண்டாக்குதல். ஹேமர்னா இன்னொரு மீனிங் பார்த்தீங்கன்னா முழு போதையுடன் இருத்தல். ஹேமர் அவுட் என்றால் என்ன? ஒரு தீர்வை அல்லது ஒரு விஷயத்தை ஒரு முடிவுக்கு கொண்டு வருதல், ஒரு பிரச்சனையை ஒரு தீர்வுக்கு கொண்டு வருதல் அல்லது ஒரு காரியத்தை செய்தல், அதை ஹேமர் அவுட் என்று சொல்கிறோம். ஹேமரவே என்றால் என்ன? தொடர்ச்சியாக ஒரு காரியத்தை செய்து கொண்டே இருப்பது. ஹேண்ட் டு மவுத் என்றால் என்ன? வாயுக்கும் வயிற்றுக்கும் அல்லது கையுக்கும் வாயுக்கும் என்று சொல்லக்கூடிய சாதாரண சாப்பாட்டுக்கு மட்டும் வந்து கொண்டிருக்கிறது வருமானம் என்று சொல்லும் பொழுது ஹேண்ட் டு மவுத். ஹேண்ட்ஸ் ஆர் டைடு, அப்போ ஒரு 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 ஹேண்ட்ஸ் ஆர் டைனா கைகள் கட்டப்பட்டிருக்கின்றன, ஒன்றும் செய்ய முடியவில்லை. நமக்கு அதிகாரம் இருந்தும் ஒன்றும் செய்ய முடியாததை ஹேண்ட்ஸ் ஆர் டைடு. ஹேண்ட் பிக்டு என்றால் என்ன? நேரடியாக பார்த்து தேர்ந்தெடுத்தல் ஒரு நபரை, அது ஹேண்ட் பிக்கு. சேஞ்ச் ஹேண்ட்ஸ் என்றால் உரிமைகள் மாறியது, ஓனர்ஷிப் மாறியது, அது பொருள் ஒருவரிடமிருந்து இன்னொருவருக்கு கை மாறிவிட்டது என்று சொல்லும்போது சேஞ்ச் ஹேண்ட்ஸ். ஹேண்ட் இன் ஹேண்ட் என்றால் என்ன? இருவரும் கூட்டாக ஒன்றுடன் ஒருவர் இணைந்து ஒரு காரியத்தை செய்வது ஹேண்ட் இன் ஹேண்ட்ஸ். ஹேண்ட் ஓவர் என்றால் என்ன? ஒப்படை, ஒரு பொருளையோ மனிதரையோ பொருட்களையோ மனிதர்களையோ ஒப்படைப்பதை ஹேண்ட் ஓவர் என்று சொல்கிறோம்.
ஸோ நண்பர்களே, இந்த சொற்றொடர்கள் மிக மிக முக்கியமான சொற்றொடர்கள். ஸோ இந்த ஹெச் என்ற எழுத்துக்கு கீழே வரக்கூடிய அந்த வார்த்தை சொற்றொடர்களை நீங்கள் ஹேமர், அப்புறம் ஹேண்டு, இதையெல்லாம் பை ஹார்ட் பண்ணி உங்களுடைய அன்றாடம் கான்வர்சேஷனில் பேச்சாங்கிலத்திலும் எழுத்தாங்கிலத்திலும் உபயோகப்படுத்துங்கள்.